मी मनोरमा लखे तुमचं स्वागत करते. आपण आज फिजिक्समधील ग्रॅव्हिटेशन हा टॉपिक डिस्कस करणार आहोत. An object thrown vertically upwards eventually returns to the earth. Similarly, an object released from a height falls to the earth. This observation shows that the earth exerts a force of attraction on the objects situated near it. आपण पृथ्वीवरून कुठलाही पदार्थ वरती फेकला तर तो परत पृथ्वीवर पडतो किंवा झाडावरून पडणारं फळ तर ते पृथ्वीकडे पडतं. तर याचा अर्थ काय होतो तर पृथ्वी त्या पदार्थाला आपल्याकडे खेचत असली पाहिजे. Newton assumed that as there exists a force of attraction between earth and any other object, in a similar manner there must be a force of attraction between the earth and the moon, the sun and any planets. The same force binds the galaxies together and also responsible for one of the strongest objects called black hole. The gravitational force near it is so strong even light cannot escape from it. तर मग न्यूटन assumed that there exists a force of attraction between earth and any other object. त्याचप्रमाणे म्हणजे अर्थ आणि मून, सन आणि प्लॅनेट यांच्यामध्येही तेच फोर्स असलं पाहिजे. द सेम फोर्स बाइंड्स द गॅलॅक्सीज टुगेदर अँड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड ब्लॅक होल. दोन गॅलॅक्सीज मध्येही हेच फोर्स असलं पाहिजे आणि ब्लॅक होल हा एक स्ट्रॉंगेस्ट ऑब्जेक्ट आहे की जिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे ज्याच्या भोवती खूप जास्त असतं. इव्हन लाईट कॅनॉट एस्केप फ्रॉम इट. द फोर्स दॅट बाइंड्स टुगेदर मेगा अँड मायक्रो स्ट्रक्चर इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. This force not only holds us on the earth but also reaches out across intergalactic space. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे फक्त दोन आकाशगंगांनाच एकत्र ठेवत नाही तर पृथ्वीमध्ये आणि आपल्यामध्ये जे फोर्स आहे तेही कुठलं फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. इन 1665 23-year-old Isaac Newton made a basic contribution to physics. He concluded that not only does earth attract an apple and moon but every body in the universe attracts each other. फक्त पृथ्वी चंद्राला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करते असं नाही तर युनिव्हर्स मधील प्रत्येक बॉडी ही प्रत्येक बॉडीला अट्रॅक्ट करते. दिस टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू अट्रॅक्ट each other is called as gravitation. The attraction between the earth and the objects on earth is very large as compared to the attraction amongst the objects themselves. तर एका बॉडीची दुसऱ्या बॉडीला अट्रॅक्ट करण्याची जी टेंडन्सी आहे तिला काय म्हणतात ग्रॅव्हिटेशन. आणि समजा पृथ्वीवर दोन ऑब्जेक्ट ठेवलेले आहेत तर पृथ्वी आणि त्या ऑब्जेक्ट मध्ये असणारं ग्रॅव्हिटेशन हे खूप जास्त आहे कुणापेक्षा तर त्या दोन ऑब्जेक्ट मधील असणाऱ्या ग्रॅव्हिटेशन पेक्षा. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. Every particle attracts any other particle because of gravitational force. Force of attraction is directly proportional to product of masses of the two particles and inversely proportional to the square of the distance between them. Here F is proportional to m1 into m2 and F is proportional to 1 upon r square. Therefore F is proportional to m1 into m2 divided by r square. Therefore F is equal to G into m1 m2 divided by r square, where G is proportionality constant. In this law it is known as universal gravitational constant. Here m1 and m2 are the masses of two particles and r is the distance between them, and value of G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. This force is always directed along the line joining the centers of the two masses and always directed towards the center of mass. This figure shows that two particles of masses m1 and m2 with separation r attract each other due to gravitation, and the force exerted by mass m1 on m2 is minus F, and the force exerted by mass m2 on mass m1 is plus F. The force of attraction is equal
in magnitude and opposite in direction. For example, if Earth pulls down an apple with a force of magnitude 0.8 Newton, the apple must then pull up the Earth with a force of magnitude 0.8 Newton. जर का अर्थ ॲपलवर 0.8 न्यूटन एवढा फोर्स एक्झर्ट करत असेल तर ॲपल सुद्धा अर्थवर तेवढाच फोर्स एक्झर्ट करतं, पण त्या दोन बॉडींमध्ये प्रोड्यूस होणारा ॲक्सलरेशन मात्र वेगवेगळं आहे. These forces are not altered by the presence of other bodies even if those bodies lie between two particles which we are considering. समजा आपल्याला M1 आणि M2 या दोन मासेस मधील ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढायचे, तर या दोन मासेस मध्ये आपण जर दुसरे कुठलेही मासेस ठेवले तर ह्या फोर्सवर त्याचा कुठलाही परिणाम होत नाही. If the two bodies are very large, for example Sun and Jupiter are treated as a point masses because the distance of separation between them is very large. आता सन आणि ज्युपिटर यांची जर साईज कन्सिडर केली तर तसे हे खूप मोठे ऑब्जेक्ट आहेत, पण त्यांना आपण पॉइंट मासेस म्हणू शकतो. का तर त्यांच्यामधील सेपरेशन डिस्टन्स हे खूप जास्त आहे. लेट अस सी द ग्रॅव्हिटेशन अबव द अर्थ सरफेस. Let us assume that Earth is a uniform sphere of mass m. The magnitude of the gravitational force from Earth on a particle of mass small m located outside the Earth at a distance r from Earth's center is given by the equation F is equal to g into capital M into small m divided by r square. आणि फिगर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे आता h या हाईट वरून आपण एक पार्टिकल रिलीज केलेला आहे, तर it falls towards the center of the earth as a result of gravitational force. From Newton's second law we have F is equal to m into g, where g is a gravitational acceleration and is denoted by symbol g. Therefore equating equation 1 and 2 and solving, we have g is equal to capital G into capital M divided by r square. It can be assumed that for the free fall the acceleration can treated to be constant irrespective of the height h from where the body starts falling, because h is very small compared to the radius of the earth. Hence in this case the acceleration g of r is equal to g, that is gravitational acceleration on the surface of the earth. तर आपण इथे actual free fall acceleration is equal to gravitational acceleration असं म्हणतो. का तर h हे जे डिस्टन्स आहे की ज्या उंचीवरून आपण ऑब्जेक्ट खाली सोडलेला आहे तर ते खूप कमी आहे कुणापेक्षा, तर रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा. The value of g is 9.8 meter per second square on Earth's surface. However, value of g is different on the poles and at the equator. Actual gravitational acceleration would be different because of the following three reasons. One is Earth is not uniform. Second, it is not perfect sphere. And third one, it rotates. तर इथे g ची व्हॅल्यू जी आहे ती अर्थ सरफेसवर किती येते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, पण जी ची व्हॅल्यू ही पोलवर पृथ्वीच्या ध्रुवावर मेन व्हॅल्यू पेक्षा म्हणजे जास्ती येते, तर ती 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर येते आणि इक्वेटरवरती कमी येते. का तर आपण पाहिलेले पृथ्वीच्या सेंटर पासून पोल पर्यंतचं अंतर हे कमी आहे आणि पृथ्वीच्या सेंटर पासून इक्वेटर पर्यंतचं अंतर हे जास्त आहे, त्यामुळे जी च्या व्हॅल्यू मध्ये असा फरक पडतो. व्हेरिएशन ऑफ जी ऑफ आर विथ अल्टिट्यूड्स. आता इथे उंचीप्रमाणे ऍक्सलरेशनची बदलत जाणारी व्हॅल्यू दिलेली, तर मीन व्हॅल्यू ऑन अर्थ सरफेस इज 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ॲट हाईट 8.8 kilometer, it is 9.8 meter per second square. At height 36.6 kilometer, it is 9.71 meter per second square. त्यानंतर at height 400 kilometer, that is space shuttle orbit, its value is 8.70 meter
per second square, and at height 35,700 kilometer it is 0.225 meter per second square. The gravitational constant, its value can be determined by measuring the force between two known masses and with the known distance between them. The value of G was measured first experimentally by scientist Henry Cavendish. Dimension of G is m⁻⁻1 L cube T⁻⁻2 and unit of G is Newton meter square per kg square. Gravitational acceleration G. Gravitational acceleration is acceleration produced due to pull on an object by the mass of a particular planet. The value of Earth's gravitational acceleration is 9.8 meter per second square. हे आपण वरच्या स्लाइड मध्ये पाहिलेले. This means that ignoring the air resistance, for every second the velocity of the object falling freely near the Earth's surface increases by about 9.8 meter per second. तर आपण एखाद्या टेकडीवरून पृथ्वीकडे बॉल टाकला तर प्रत्येक सेकंदाला त्याची व्हेलॉसिटी काय होते 9.8 मीटर पर सेकंद ने वाढते. डायमेन्शन ऑफ अ G इज m⁻0 L⁻1 T⁻⁻2 and unit of G is meter per second square. The acceleration of gravity G on sun, moon and different planet. आता इथं सन, मर्क्युरी, व्हीनस, अर्थ आणि मून यांच्या सरफेसवरची ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू दिलेली आहे. तर सनसाठी ती किती येते 275 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, मर्क्युरीसाठी 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, व्हीनससाठी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, अर्थसाठी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि मूनसाठी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. जर का आपल्याला ॲक्सेलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी कशाची सनची काढायची असेल तर ती कशी काढणार तर G इज इक्वल टू G कॅपिटल G ची किंमत घालून आणि M इज इक्वल टू, आता इथं M म्हणजे सन्स मास येईल आणि R स्क्वेअर, आता इथं R म्हणजे रेडियस ऑफ सन येईल आणि अशा प्रकारे तुम्ही सोलर सिस्टीम मधल्या इतर ग्रहांसाठी ॲक्सेलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटी काढू शकता. ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. देयर एक्झिस्ट अ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग एनी मास. आणि आपल्याला आपण कुठलंही दुसरं मास जर का त्या स्पेसमध्ये आणलं तर इट इज ॲक्टेड अपॉन बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. द कन्सेप्ट ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड हाऊ टू मासेस अट्रॅक्ट ईच अदर even though there is no physical contact between them. Intensity of gravitational field. The strength of gravitational field is measured in terms of a quantity called the gravitational intensity. The gravitational intensity at any point in a gravitational field is represented in magnitude and direction by the force acting on a unit mass placed at that point. आता इथे फिगरमध्ये दाखवलेले ओ या बिंदूपाशी कॅपिटल M हे मास ठेवलेले आणि टेस्ट मास M हे जे आहे ते A या बिंदूपाशी ठेवलेले. According to law of gravitation, the force acting on the mass M is given by F is equal to G into capital M into small m divided by R square. The magnitude of gravitational intensity E at the point A is equal to the force acting on a unit mass placed at A. Therefore, E is equal to F by M, which is equal to G into capital M divided by R square. This expression gives the gravitational intensity at a distance R from point mass capital M. Here, gravitational intensity is a vector quantity. Its direction is same as that of the force, and the SI unit of gravitational intensity is Newton per kg. Gravitational potential. Gravitational potential at any point in a gravitational field is defined as the work done in bringing a unit mass from infinity to that point. And since work done is converted into potential energy, gravitational potential energy at any point represents the potential energy of a unit mass at that point.
or potential energy of that mass associated with that point. This is a scalar quantity associated with a gravitational field. म्हणजेच इथे m हा O या बिंदूजवळ कॅपिटल M हे मास दाखवलेले आणि त्या मास भोवतीचं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड दाखवलेले. तर याच्यामध्ये म्हणजे इन्फिनिटी पासून आपल्याला कुठलाही ऑब्जेक्ट समजा A या बिंदूपाशी आणायचा असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इज नथिंग बट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ युनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दॅट पॉइंट. Let us discuss the gravitational potential energy. Potential energy is the energy that can be associated with the configuration of a system of object that exerts force on one another. If the configuration of the system changes, then the potential energy of the system changes. आपण हे पुढच्या फिगर मध्ये पाहू. The gravitational potential energy is associated with the state of separation between objects which attract one another by gravitational force. इथं दोन कॉन्फिगरेशन दाखवलेले आहेत. तर पहिल्या कॉन्फिगरेशन मध्ये एक वेट पृथ्वीच्या सरफेसवर ठेवलेले आणि त्या वेट मधील आणि पृथ्वीच्या सरफेस मध्ये कॉन्फिगरेशन चेंज झालं. तेच वेट आपण h च्या हाईटवर नेल्यामुळं. म्हणजेच काय तर पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू g इंटू h. दॅट इज सेपरेशन बिटवीन दी सरफेस अँड दी वेट. समजा हेच वेट आता सध्या h या हाईटवर आहे ते आपण उचलून h1 या हाईटवर नेलं तर आता इथं परत काय होईल कॉन्फिगरेशन चेंज होईल आणि तो चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काय येईल दॅट इज इक्वल टू mg इंटू h1 मायनस h. आता इथे एक ऑब्जेक्ट वरती फेकला तर काय होतं एका विशिष्ट पॉइंटवर तो थांबतो आणि तो परत पृथ्वीकडे पडतो. वरती जाताना तर डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. देअरफॉर वर्क डन इज निगेटिव्ह. आणि खाली येताना डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. देअरफॉर वर्क डन इज पॉझिटिव्ह. तर वरती जात असताना while moving in the upward direction the object slows down and the kinetic energy of the object goes on decreasing. At a particular point it stops and at that time its potential energy is maximum and kinetic energy is 0. Further it falls down due to gravity and its kinetic energy goes on increasing. When it falls on the earth surface its potential energy becomes 0. म्हणजे सुरुवातीला ऑब्जेक्ट वरती फेकला असता तो हळूहळू स्लो होत जातो. एका विशिष्ट पॉइंटला तो थांबतो आणि तो परत पृथ्वीकडे पडायला लागतो. तर ऑब्जेक्ट वरती जाताना त्याची कायनेटिक एनर्जी कमी कमी होत जाते. ज्यावेळेस तो एका बिंदूपाशी थांबतो त्यावेळेस त्याची पोटेन्शियल एनर्जी ही सगळ्यात जास्ती असते आणि तिथे कायनेटिक एनर्जी मात्र 0 असते. पण परत खाली पडताना त्या ऑब्जेक्टची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते आणि जेव्हा तो सरफेसवर पडतो तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 0 होते. Thus while going up the kinetic energy is converted into potential energy and while falling down potential energy is converted into kinetic energy. But the total mechanical energy that is kinetic energy plus potential energy is conserved along the path. म्हणजेच काय तर वरती जाताना कायनेटिक एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जीचं रूपांतर पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये होतं आणि खाली येताना पोटेन्शियल एनर्जीचं रूपांतर कायनेटिक एनर्जी मध्ये होतं. पण टोटल मेकॅनिकल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड. We have discussed the gravitational potential energy of a particle Earth system. We have considered the particle near Earth's surface at the distance smaller than the radius of the Earth. In such cases, the force of gravity is practically constant equal to mg directed towards the center of the Earth. आपण वरतीच पाहिलं g ची किंमत अल्टिट्यूड प्रमाणे कशी चेंज होत जाते.
तर आता इथं आपण पार्टिकल अर्थ सिस्टीमची जी पोटेन्शियल एनर्जी स्टडी केली त्याच्यामध्ये आपण पार्टिकल हा अर्थ सरफेसच्या जवळ ठेवलेला आहे. तर इथं काय असतं, द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी इज प्रॅक्टिकली कॉन्स्टंट इक्वल टू mg. Now consider a particle of mass m and separated by a distance r approximately infinity from earth. earthचं mass जे आहे ते capital M घेतलेले. Let u1 be the potential energy associated with particle at infinity. Suppose W is the work done in bringing a particle from infinity to some other position and u2 is the potential energy associated with that position. समजा आपण तो पार्टिकल आर ह्या सेपरेशन डिस्टन्सवर की जे इन्फिनिटी आहे तर तिथे ठेवलेलं आहे आणि त्या पार्टिकलला त्या पॉइंट पासून आपल्याला दुसऱ्या एका बिंदूपर्यंत आणण्यासाठी जी एनर्जी लागते दॅट इज नथिंग बट द पोटेन्शियल एनर्जी. The potential energy is the difference between the potential energies with two positions. तर पोटेन्शियल एनर्जी म्हणण्यापेक्षा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज द डिफरन्स बिटवीन द पोटेन्शियल एनर्जीज असोसिएटेड विथ टू पोझिशन्स. म्हणजे पार्टिकल सुरुवातीला एका पोझिशनला असताना त्याची पोटेन्शियल एनर्जी u1 होती आणि तोच पार्टिकल आपण दुसऱ्या पोझिशनला आणल्यानंतर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी काय u2. म्हणजेच आता चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज u2 minus u1. Once we conventionally set up u1 is equal to 0, the potential energy is just the amount of work done in displacing the particle from infinity to that point. आता इथं u1 is equal to 0 टाकल्यानंतर we know that u is equal to minus g into capital M into small m divided by r, and negative sign is due to the attractive force and it is by convention. The potential energy given by above equation is a property of the system of two particles rather than of one particle. However, if m is greater than small m, as is true for earth mass capital M and particle of mass small m, we often speak the potential energy of the particle. Change in potential energy of the particle of earth system appear almost entirely as a change in kinetic energy of the particle. Since change in kinetic energy of the earth is too small to be measured. तर आता आपण वरच्याच फिगर मध्ये पाहिलं, ज्यावेळेस आपण ऑब्जेक्ट वरती फेकतो त्यावेळेस सुरुवातीला त्याच्या जसजसा तो वरती जातो तसतशी त्याची पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाते आणि खाली येताना त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढत जाते. तर जो काही चेंज होतो तर तो त्या पार्टिकलच्या एनर्जीमध्ये होतो. त्यामुळं आपण म्हणजे कन्सिडर करताना किंवा बोलताना आपण पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल असं म्हणतो. Similarly, we can speak of the potential energy of an artificial satellite orbiting the Earth. Let us discuss mass and weight. Mass. Everyday experiences tells us that a gravitational force produces different magnitudes of acceleration for different bodies of different masses. If a force of same magnitude is applied on two objects, the acceleration produced in heavier object is less than of lighter object. आता दररोजच्या व्यवहारात जर का आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होणारं ॲक्सेलरेशन हे वेगवेगळं असतं. फॉर एक्झाम्पल आपण दोन बॉल हॅव्हिंग डिफरंट मासेस टेबलवर ठेवले आणि त्यांना सारखीच किक दिली. जो लहान आहे किंवा ज्याचं मास कमी आहे तो जास्त ॲक्सेलरेट होईल कुणापेक्षा, तर जो तुलनेने मोठा आहे त्याच्यापेक्षा. द टेंडन्सी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया, that is change in a state of rest or of uniform motion due to external unbalanced force. Greater is the mass, greater is the inertia. The tendency of a body to resist the change is called inertia. Inertia म्हणजेच काय तर त्या बॉडीची ॲज इट इज म्हणजे आहे तशी राहण्याची टेंडन्सी.
आणि ज्याचं मास जास्त त्या बॉडीचा इनर्शिया जास्त. मास इज मेजर्ड बाय इक्विलिब्रियम balance. Here mass is nothing but the intrinsic characteristic of a body that automatically comes with the existence of the body. तर मास हे काय आहे तर एखाद्या बॉडीचा अंगभूत गुणधर्म आहे, म्हणजे ती बॉडी एक्झिस्टन्स मध्ये येतानाच त्या बॉडीचं मास एक्झिस्टन्स मध्ये येतं. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी and mass of an object remains constant with respect to location. Weight. Weight is the gravitational force acting on the body denoted by capital W. W is equal to m into g. Weight is nothing but the gravitational force, and weight always directed towards the center of the earth. Weight is measured by spring balance. The unit of weight in MKS system is Newton and in CGS system is dyne, and 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne. Let us discuss the characteristics of weight. It is a vector quantity. The distance of the object from the center of the earth increases, weight decreases. We know that weight is nothing but the gravitational force acting on that body. आणि जसं आपण वरती जाऊ किंवा त्या बॉडीचं सेपरेशन डिस्टन्स जसं वाढत जाईल तसं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय होतं, कमी होत जातं. Therefore the distance of the object from the center of the earth increases, weight decreases. And at pole, radius of the earth is less than its radius at equator. Therefore weight of an object is more at pole than its weight at equator. On the earth's surface, the average weight of a mass of 1 kg is nearly 9.8. जर का पोलवर आपण एखाद्या ऑब्जेक्टचं वजन केलं तर ते जास्ती येतं, पण जर का इक्वेटरवर वजन केलं तर ते मात्र कमी येतं. का तर आपल्याला माहिती आहे की अर्थचं सेंटर आणि पोल हे जे डिस्टन्स आहे ते कमी आहे ॲज कम्पेअर टू डिस्टन्स बिटवीन the center of the earth and equator. Let us discuss the center of gravity. Every body is made up of particles. Gravitational force acts on every particle on downward direction. The resultant of all these forces acts at a point in downward direction. That point is called center of gravity. Body can be balanced by applying force at this point in upward direction, and it is given by the symbol Cg. तर एखादी बॉडी घेतली तर त्याच्या प्रत्येक ॲटमवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतं आणि इट इज ॲक्टिंग इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ह्या प्रत्येक ॲटमचा जो काही रिझल्टंट फोर्स येईल तर तो रिझल्टंट फोर्स ज्या पॉईंटमधून जातो दॅट इज सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आणि त्या पॉईंट भोवती जर का आपण खालून सपोर्ट लावला तर तो ऑब्जेक्ट बॅलन्स होतो. लेट अस सी इक्विलिब्रियम. इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी बॅलन्स, परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी शुड पास थ्रू इट्स बेस. आता एका फिगरमध्ये गवतानं भरलेली बैलगाडी आणि त्याच फिगरमध्ये विटानं भरलेली बैलगाडी दाखवलेली. तर गवताने भरलेल्या बैलगाडीमध्ये जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा पॉईंट येतो तो थोडा वरती येतो, त्यामुळे त्याच्यामधून जर का आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर इट गोज आउट ऑफ बेस. त्याच्यामुळे इथं म्हणजे ती बैलगाडी कलंडण्याची जास्त शक्यता आहे. पण खालच्या बैलगाडीमध्ये ती विटांनी भरलेली बैलगाडी असल्यामुळे तिचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज लोअर्ड, आणि तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी त्या बिंदूपासून जो परपेंडिक्युलर काढलेला आहे खालच्या डायरेक्शननी तर इट गोज फ्रॉम दी बेस. त्याच्यामुळे म्हणजे तिथं व्यवस्थित बॅलन्स होतो. त्याप्रमाणे शेजारच्या एका आकृतीमध्ये एका टाईट रोपवरून चालणारी मुलगी दाखवलेली आणि तिच्या हातात एक पोल आणि त्या पोलच्या दोन्ही कडेला दोन असे गोळे बसवलेले, जसा एक पोल घेऊन ती चाललेली. तर इथे काय होतं तर ती पोल अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करते की ती तिचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा जो पॉईंट आहे तो खालच्या डायरेक्शनने शिफ्ट होतो. तर सेंटर ऑफ
ग्रॅव्हिटी तो जो पॉइंट आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनने शिफ्ट झाल्यामुळे ती स्वतःला व्यवस्थित बॅलन्स करते. आता इथे शेजारच्या आकृतीमध्ये 3 व्यक्ती दाखवलेल्या आहेत. एक त्याच्या पाठीवर वजन वाहून नेणारी दाखवलेली, दुसरी दोन्ही हातात म्हणजे एका हातात बॅग आणि एका हातात सूटकेस असलेली, आणि एक त्याच्या उजव्या हातात सूटकेस असलेली. अ पर्सन कॅरिंग अ हेवी लोड ऑन हिज बॅक लीन फॉरवर्ड. तर ज्याच्या पाठीवर वजन आहे तर तो खालच्या बाजूने झुकलेला दाखवलाय. आणि मॅन कॅरिंग अ हेवी सूटकेस इन हिज राईट हँड लीन टुवर्ड्स द लेफ्ट टू कीप बॅलन्स. तर तो ज्याच्या उजव्या हातामध्ये सूटकेस आहे तर तो त्याच्या डावीकडे झुकलेला दाखवलाय. कशासाठी? तर तो तसा स्वतःला बॅलन्स करतो. And when man carries 2 suitcases of equal weight, one in each hand, he can walk upright. It is not necessary to lean on either side. तर दोन्ही हातामध्ये वेट असल्यामुळे त्याने स्वतःला व्यवस्थित बॅलन्स केलेले, त्यामुळे त्याला म्हणजे तो त्याच्या कुठल्याही साईडला झुकलेला नाही. या आकृतीमध्ये एक स्केल एका त्रिकोणी ठोकळ्यावर बॅलन्स झालेली दाखवली. दिस फॅक्ट मेक्स इट पॉसिबल टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ एनी फ्लॅट इरेग्युलर ऑब्जेक्ट. इथं स्केल बॅलन्स झालेली दाखवली म्हणजेच काय, तर तो जो रिझल्टंट वेट आहे, तो जो रिझल्टंट वेक्टर आहे तर तो कशामधून जात असला पाहिजे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी या पॉइंट पासून, आणि त्या पॉइंटवरून खाली बरोबर तो त्रिकोणी ठोकळा ऍडजस्ट केल्यामुळे ती पट्टी बॅलन्स झालेली आहे. Let us see the types of equilibrium. There are 3 types of equilibrium. First one is stable equilibrium, second unstable equilibrium, and neutral equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if when given a slight displacement and then released, it come back to its original position. म्हणजे जर का एखादी बॉडी आपण तिची ओरिजिनल पोझिशन डिस्टर्ब केली तर ती परत तिच्या ओरिजिनल पोझिशनला येते. अशा वेळेस तो जो इक्विलिब्रियम आहे तर त्याला काय म्हणतात, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ वेन गिव्हन अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट अँड देन रिलीज्ड इट कंटिन्यूज टू मूव्ह फर्दर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोझिशन. तर अनस्टेबल इक्विलिब्रियममध्ये जर का आपण बॉडीची ओरिजिनल पोझिशन डिस्टर्ब केली तर ती तिच्या ओरिजिनल पोझिशनला येत नाही. आणि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ वेन गिव्हन अ डिस्प्लेसमेंट देन रिलीज्ड इट स्टेज इन दी न्यू पोझिशन. तर हे स्टेबल, अनस्टेबल आणि न्यूट्रल इक्विलिब्रियमचं उदाहरण दाखवलेलं आहे. तर एक कोन दाखवलेला आहे पहिल्या फिगरमध्ये जो त्याच्या बेसवर ठेवलेला आहे. जर का आपण ह्या शंकूला थोडंसं वरती उचललं आणि सोडून दिलं तर तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतो. आता दुसऱ्या फिगरमध्ये तो त्याच्या टिपवर उभा दाखवलेला आहे. तर इथं जर का आपण त्याची ती पोझिशन डिस्टर्ब केली तर तो पूर्ववत पोझिशनला त्याच्या येत नाही. फॉर एक्झाम्पल जर इथं टिपवर जो शंकू उभा केलेला आहे त्याला आपण डिस्टर्ब केला तर तो खाली पडेल आणि तिसऱ्या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे त्याची पोझिशन होईल. आणि थर्ड फिगरमध्ये जर का तुम्ही इथं शंकूला डिस्टर्ब केलं तर किंवा दुसऱ्या कर्वेचरवर उभा राहील पण त्याचं ओव्हरऑल म्हणजे जे कॉन्फिगरेशन आहे तर ते बदलणार नाही. लेट अस सी द रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अँड टिपिंग पोझिशन. आता इथे एक शंकू सारखंच असं एक आकृती दाखवलेली, तर तिचा CG हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉइंट दाखवलेला आहे. ह्या शंकूला थोडंसं वरती उचललं किंवा एका अँगलमधून टिल्ट केलं आणि सोडून दिलं तर तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतो. तर हे कशाचं उदाहरण आहे, इथे स्टेबल इक्विलिब्रियमचं आहे. तर इथं त्याचा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा पॉइंट रेज होतो आणि तो वरच्या दिशेला शिफ्ट होतो. दुसऱ्या फिगरमध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा ह्या खालच्या दिशेला शिफ्ट झालेला दाखवलेला आहे आणि इथं बॉडी त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येत नाही. आणि तिसऱ्या फिगरमध्ये 2 बॉल दाखवलेले आहेत. तर समजा एक बॉल ज्या आहे त्या पोझिशनला ठेवला आणि त्याच्यावर एक मार्क केला आणि नंतर आपण त्याला डिस्टर्ब केलं तर तो मार्क झालेला पॉइंट आपल्याला आता परत म्हणजे दिसणार नाही. त्याच्यावरून आपल्याला कळेल की त्याचं पोझिशन चेंज झालेली, पण सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी मात्र म्हणजे बदललेलं नाही किंवा म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आता इथं रेस पण झालेलं नाही किंवा लोअर पण
झालेलं नाही. आणि हे कशाचं उदाहरण आहे तर न्यूट्रल इक्विलिब्रियमचं. आता इथं ABCD हा एक बॉक्स दाखवलेला आहे. जर का या बॉक्सला आपण ठराविक अँगलमधून टिल्ट केलं तर तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतो. त्याच्यापेक्षा जास्त अँगलमधून जर का टिल्ट केलं तर तो पडेल. पण याच बॉक्सचा जर का बेस वाईड केला आणि त्याला जास्त अँगलमधून टिल्ट केलं तरी तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतो. त्याचप्रमाणे याच बॉक्समध्ये जर आपण वेट टाकलं तर त्याला जास्त अँगलमधून टिल्ट केलं तरीही तो ओरिजिनल पोझिशनला लवकर येतो. इथं काय झालं तर आपण बेस वाढवला आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा शिफ्ट केला, म्हणजेच तो खालच्या दिशेने केला. आणि इथे खाली वेट टाकूनही आपण सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी त्याचा खालच्या दिशेने शिफ्ट केला. Thus, one can increase the stability or degree of stability by shifting its center of gravity. If you have any queries regarding this topic, you can send mail on lakhe.manorama@gmail.com. Thank you.